अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय चैनल पटेल समीमनी चैनल पर मैं एक नवी रेसिपी लईने आवेली छूँ। शू लईने आवेली छूँ तो तमे अहींया जोई रह्या छो। जुओ छो मैं आलू ब्रेडनी रेसिपी लईने आवेली छूँ। केवी रीतना आपणे आलू ब्रेड बनावीए छीए ते तमे जोजो, कन्टिन्यू रहेशो अने विडियो मारुं पूरुं जोजो अने फूल वॉच करजो विडियो मारुं अने सपोर्ट करजो अने शेर करजो मारुं विडियोने। तो आपणे आलू ब्रेड केवी रीतना बनावीए छीए तो आपणे बनाववानुं शरू करीशुं। एकदम सिम्पल है अने बनाववामां बी इजी है अने खावामां बहुत टेस्टी है। तो चलो त्यारे आपणे बनाववानुं शरू करीशुं। अहींया 500 ग्राम आलू लीधेला है। आलूने आपणे क्रश करी लईशुं आ रीते बाफीने। तो जुओ छो अहींया मैं आलूने सरस रीते एने मावो करी दीधो छे। आ रीते आपणे भोंगी लईशुं। तो हवे आपणे मसालो नाखीशुं। अहींया 1 चमची गरम मसालो है, चिली फ्लेक्स है 1 चमची, एने आपणे अंदर नाखी दईशुं। अहींया आपणे नमक नाखीशुं स्वाद अनुसार। तमे तमारा हिसाबे नाखी शको छो, तमारा मुजबे। अहींया 2 चमची हळदर नाखीशुं। अहींया 1.5 चमची धाणा जीरुं पाउडर नाखीशुं। अने लाल मरचुं नाखवुं होय तो तमे लाल मरचुं पाउडर तमे नाखी शको छो। मैं नथी नाखती अंदर एटला माटे के तमारे नाखवुं होय तो तमे नाखी शको छो। अहींया आपणे तेल लईशुं। तेलने गरम थवा दईशुं। आ रीते वघार आपવાનો छे રાઈ અને તલથી। तो अहींया आपणुं तेल गरम थई गयुं छे। तो हवे आपणे तल नाखीशुं। अहींया 1 चमची तल अने 1 चमची राई लीधेली छे। तेने आपणे बंनेने नाखी दईशुं आ रीते अने एने आपणे शेकावा दईशुं सरस रीते। साथे साथे आपणे हींग बी नाखी दईशुं। अहींया मैं हींग नाखीश। हवे आपणे मरचा नाखी दईशुं। अहीं राई अने तल शेकावा लाग्या छे तो एनी हाथे हाथे आपणे मरचा नाखी देवाना छे अंदर अने एने धीरा गैसे आपणे शेकावा दईशुं। तो जुओ छो अहींया आपणा राई तल अने मरचुं बधुं सरस रीते शेकाई गयुं छे आ रीतथी। तो हवे आपणे मसालानी अंदर नाखी दईशुं। अहींया आपणा मावानी अंदर नाखी दईशुं आ रीते आलू बटाकानी अंदर। अहींया मैं नाखी दीधुं छे। हवे आपणे नाखीशुं धाणा। तमारे नाखवा होय तो तमे फोडीनुं नाखी शको छो। मैं अहींया एकला धाणा नाखेला छे। एने आपणे झीणा झीणा कापी अने सरस रीते धोई लईशुं अने पछी आपणे अंदर नाखी दईशुं। अहींया मैं नाखी दीधा छे। तो अहींया आपणे લીંબુ लईशुं अने લીંબુનો रस आपणे नाखीशुं। तो अहींया मैं લીંબુ નીચોવી દીધું છે લીંબુનો રસ। હવે એને આપણે મિક્સ કરી દઈશું। आ रीते आपणे सरस रीते एनी अंदर आपणे बधुं मिक्स करी देवानुं छे। तमारे प्याज नाखवा होय तो तमे कांदाने कापीने झीणा झीणा कापीने खीमा जेवा करीने तमे अंदर नाखी शको छो। मैं अंदर नथी नाख्या, हूँ उपरथी मूकीश। ब्रेडनी उपरथी हूँ मूकीश गोल कापीने पातळा पातळा। तमारे नाखवा होय तो तमे मिक्स करी शको छो अंदर। आ रीते आपणे मिक्स करी देवानुं छे। तो जुओ छो अहींया आपणो एकदम सरस मजानो माशाअल्लाह एकदम सरस मसालो रेडी थई गयो छे। आ रीते आपणे मसालो तैयार करी लईशुं। माशाअल्लाह एकदम परफेक्ट मसालो बनीने रेडी थई गयो छे। जुओ छो तमे आ रीते आपणे बनाववानो छे। तो अहींया मैं 1 पेकेट ब्रेडनुं लीधेलुं छे। तो अहीं आपणे
બ્રેડ લઈશું આ રીતથી ટોન, અથવા ટોન તમારાથી ના કપાય આ રીતથી બે લઈ અને એની સાઈડ પરની આ રીતથી કાપી લેવાનું છે. આ ચારે બાજુ સાઈડો પરથી એ જે કિનારી આવે છે તેને આપણે કાપી લઈશું આ રીતથી. આ રીતથી આપણે કાપી લઈશું, અથવા તમે છરીથી ના કાપો તો આ રીતે કાતરથી એકદમ સરસ રીતે કપાઈ જશે. જુઓ છો એકદમ સરખી રીતથી આ રીતે કાતરથી બી કાપી શકીએ છીએ આપણે. જુઓ છો અહીંયા આ રીતથી આપણે કાતરથી બી કાપી શકીએ છીએ. તો અહીંયા મેં બ્રેડને બધા દારી કાપી લીધી છે. તો હવે આપણે બનાવીશું. અહીંયા મેં પ્યાજ લીધા છે. પ્યાજને આ રીતે આપણે પતલા પતલા કાપી લઈશું, ગોળ આ રીતે આપણે કાપવાના છે. ને અહીંયા ટામેટા સોસ લીધેલો છે. હવે આપણે બનાવીશું. તમે કન્ટિન્યુ બનાવી લીજો, કન્ટિન્યુ જોજો હું કેવી રીતના બનાવું છું તે. કન્ટિન્યુ બને રહીજો તમે, કેવી રીતના બનાવું છું તો તમે જોજો. આ રીતે આપણે બધે ઉપર લગાવી લઈશું. તો અહીંયા મેં ટામેટા સોસ લગાવી દીધો છે. તો હવે આપણે આ રીતથી ઉપરથી મૂકી દઈશું પ્યાજને. ત્યારબાદ આપણે આ રીતે ઉપરથી મસાલા એકદમ પરફેક્ટ મસાલો બનીને રેડી થઈ ગયો છે. આ રીતે આપણે લગાવી દઈશું. ત્યારબાદ આપણે ઉપર આ રીતે મૂકી દઈશું, અથવા તમારે ઉપર મૂકવું હોય તો હજુ તમે ઉપર મૂકી શકો છો. આ રીતે ના મૂકવું હોય તો તમે આ રીતે ડાયરેક્ટ બી ઉપર મૂકી શકો છો બ્રેડને. તમને પસંદ હોય તો ઉપર નીચે પ્યાજને તમે મૂકી શકો છો. તો આ રીતે આપણે હલકા હાથથી આપણે આ રીતે દબાવી દઈશું. આ રીતે તો અહીંયા આપણા 4 બ્રેડ બનીને રેડી થઈ ગયા છે. તો હવે એને આપણે આ રીતથી કાપી લેવાના છે. હું તમને એક કાપીને બતાવીશ. આ રીતે આપણે કાપી લઈશું. તો અહીંયા આ રીતે આપણે બનાવીને આ રીતે આપણે કાપી લેવાના છે. તો જુઓ છો અહીંયા આપણે આલુ બ્રેડ બનાવીને રેડી કરી દીધા છે. આ રીતે આપણે બધા બનાવીને રેડી કરી દેવાના છે. અથવા તમારે તળવાના હોય તો એને તમે શેકી શકો છો, તવાની ઉપર એને ફ્રાય કરી શકો છો. અને બેસનની અંદર હું તમને તળીને બતાવીશ. કોઈને તળેલા પસંદ ના હોય તો તમે એને શેકીને ફ્રાય કરી શકો છો. અહીંયા મેં બાઉલ લીધેલો છે. બાઉલની અંદર આપણે 3 કપ જેટલું બેસન લઈશું. મેં અહીંયા ડાયરેક્ટ લીધેલું છે મારા હિસાબે.
તમને ના સમજ પડે તો તમે 3 કપ અથવા 4 કપ જેટલું બેસન લઈ શકો છો માપ ભરીને. તો હવે આપણે 1 થી 2 ચમચી લાલ મરચું એડ કરીશું અંદર, પીસેલું લાલ મરચું. સ્વાદ અનુસાર આપણે નમક એડ કરીશું. અહીંયા આપણે બટાકાની મોય અંદર માવામાં નાખેલું હોય તો આપણે ઓછું નાખીશું. અહીંયા 1 ચમચી હળદી પાવડર આપણે એડ કરીશું અને આપણે 1 ચમચી જેટલી કસ્તુરી મેથી આપણે એને હથેળીને અંદર મહળીને આપણે સૂકી મેથી આપણે નાખી દઈશું. તમારે નાખવી હોય તો તમારે નાખી શકો છો અથવા તમે એમ જ સિમ્પલ બી તમે બનાવી શકો છો વગર મેથીએ. સાદું પસંદ હોય તો તમે નાખી શકો છો અથવા મેથીની જગ્યાએ ધાણા બી લીલા ધાણા બી નાખી શકો છો. તો અહીંયા આપણે પાણી લઈશું. પાણી લઈને આપણે થોડું પાણી લઈને એને આપણે આ રીતે આપણે અંદર હલાવી દઈશું. બહુ એને લીસું બી ને બહુ કઠણ બી નહીં કરવાનું અને બહુ ઢીલું બી નહીં કરવાનું. આ રીતે આપણે નરમ કરીશું થોડું રીતે. તો જુઓ છો અહીંયા મેં બેસન બધું બનાવીને રેડી કરી દીધું છે આ રીતે એકદમ સરસ રીતે. આ રીતે આપણે બેસન રેડી કરી દેવાનું છે. બહુ ઢીલું નહીં અને બહુ કઠણ બી નહીં. આ રીતે આપણે માપનું બનાવીશું. તો હવે હું તમને તળતો બતાવીશ. તો અહીંયા બ્રેડ લીધેલા છે, અહીંયા બેસન લીધેલું છે. તો આ રીતે આપણે એને અંદર ડીપ કરીને આ રીતે આપણે એને જ્યારે એવું બાજુથી આપણે બેસનની અંદર એને પલાળી દઈશું આલુ બ્રેડને. ત્યારબાદ આપણે તેલમાં નાખીશું. અહીંયા મેં પહેલાંથી તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધેલું છે. અહીંયા તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે તેલની અંદર નાખીશું. એકદમ ફૂલ ગેસે આપણું તેલ ગરમ કરવાનું છે. તો અહીંયા તેલ ગરમ સરસ રીતે થઈ ગયું છે. એની અંદર આપણે નાખી દઈશું આલુ બ્રેડને તળવા માટે. તો આપણે એક કરીને અંદર આલુ બ્રેડ નાખીશું. 2 થી 3 આલુ બ્રેડ તમે તળી શકો છો અંદર. આલુ બ્રેડ જલ્દી તળાઈને રેડી થઈ જાય છે અને બનાવવામાં બી બહુ ઇઝી છે અને સિમ્પલ છે અને તળવામાં બી જલ્દી તળાઈ જાય છે. તો આપણે એક સાઈડ તળાઈ ગયા છે તો આપણે બીજી સાઈડથી આપણે તળી લેવાના છે. બીજી સાઈડ આપણે પલટાઈ દઈશું. આપણા બે તળાઈ જાય ત્યાં પછી અહીંયા મેં એક બીજો નાખી દીધો છે આલુ બ્રેડને. તેને બી આપણે સાથે તળી લઈશું. એટલા માટે કે આપણે એક કરીને નાખીશું એટલે કે એકબીજાથી ચોંટી ના જાય. એટલા માટે આપણે એક તળાઈ જાય ત્યાં પછી આપણે નાખીશું. આ રીતે આપણે બંને સાઈડથી તળી લીધા છે. જુઓ છો તમે એકદમ જલ્દી તળાઈ જાય છે. એને આપણે તેલમાંથી કાઢી લઈશું એક કરીને. એને અલગ કરી લઈશું. તો અહીંયા બધા આપણા આલુ બ્રેડ તળાઈને રેડી થઈ ગયા છે. જુઓ છો આ રીતે એકદમ સરસ. તમને આ રેસીપી કેવી લાગી છે જુઓ છો તમે અહીંયા મારી રેસીપી આલુ બ્રેડની રેસીપી તમને કેવી લાગી છે કમેન્ટમાં જરૂર બતાવશો. કમેન્ટ કરશો અને લાઈક કરશો, શેર કરશો અને સબસ્ક્રાઈબ કરશો. દોસ્તો મેં ફેમિલી મેં ખૂબ સપોર્ટ કરજો. તો હું તમને આ એક આલુ બ્રેડ કાપીને બતાવીશ. એકદમ અંદરથી ખાવામાં બી બહુ ટેસ્ટી છે. ગરમા ગરમ તમે ચાય સાથે, ગ્રીન ચટણી બી સાથે બનાવીને તમે ખાઈ શકો છો અથવા ટામેટા સોસ સાથે બી ખાઈ શકો છો અથવા ચાય સાથે બી તમે ખાઈ શકો છો. તો આ રીતે આપણે બનાવીને રેડી કરી દેવાના છે. બહુ ઇઝી છે બનાવવામાં બી અને સિમ્પલ છે અને ખાવામાં બી બહુ ટેસ્ટી છે. બધાને ઘરમાં પસંદ આવશે. આ રીતે તમે એકદમ સિમ્પલ બનાવજો અને ખાજો અને મારી રેસીપી તમે શેર કરશો અને મારી રેસીપી જોઈને તમે બી ઘરે બનાવશો. તો ચાલો ત્યાં આ રીતે હું તમને નવી રેસીપી બતાવીશ. તો એક નવી રેસીપીની સાથે મળીશું. બાય બાય. અલ્લાહ હાફિઝ.